ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେପଟେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ସେଠି ଗାଡି ଘୋଡାର ସବୁ ଥିବା ହେତୁ ଚାଲୁଥିବା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଭୟଭୀତ ହଉନଥିଲି। ସେଠି ରହି ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ବର୍ଷଟେ ମୁଁ ରହିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତା ବୁଝାଇବାକୁ ପାଇଲି। ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ମନ ମୋର ଆସିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନକୁ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ, ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବି। ଏହା ଗୋଟେ ମନରେ ଡିସାଇଡ୍ ନେଲି। ମତେ ନିଦର ହଉଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇଡରୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମତେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ନିଶାଲକ ପରି ଲାଗିଲା। ଘର ଯେମିତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି प्रभु मिशन मिशन में लगती बोले काय करती चेना नहीं ना है गली। चलो प्रभु को नाम धन्यवाद दे। मुझे सापड़ी है गली जमती गली मुझे शुई पड़ली। जमती शुईली वास्तव की स्वप्न कौन दर्शन कर मुझे जान नी से गोटे स्वप्न देखुची। दुई जन व्यक्ति आसिले आसी मत चाल बोली कहले से माने टिके दूर अच्छा मत चाल बोली कहले से जमी उड़ी जाऊँ मत सेमती उड़ी जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। वास्तविक स्वर्ग अच्छी, वास्तविक नरक मध्य अच्छी। जिते आम उड़ी गलु गोटे राज्य मुझे देखिपारी। से राज्य एपरी गोटे शांतिमय राज्य। कहीं मुझे कहूँ पवित्र आत्मा कथा मुझे कहबी। पवित्र आत्मा वास्तविक पूर्ण होला परे कार्य आरंभ हबो, से कार्य वृद्धिशन हबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। से जब मैं पहुंची गली गोटे विराट गोटे घर मुझे देखी पारुची। से घर पाखरे मत छाड़ी से कुआड़े गले मुझे जानी पारली ना। से घर भितर मुझे देखुची से महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखुची गोटे धूल वस्त्र परिधान कर बहुत लंबा लोक गोटे वस्त्र मात्र पिंधि से ठिया पाद पाखरे उबड़ ही दुई जन बाप ओ पुओ अच्छा ओ पास्टर एवं तांकर पुओ माने तांकर बापा। प्रेज द लॉर्ड। से उबड़ ही प्रार्थना करुछंती। सेतले मु प्राय 5 मिनिट पर मु गोटे शब्द मु शुणुची, एठे तुमे कोन पई आसिलो। प्रेज द लॉर्ड। मु प्रार्थना करया पई आसिली, मु जति के सुस्थ हेबी। प्रेज द लॉर्ड। मु प्रार्थना करे आसबी, मु केति के सुस्थ हेबी। सेते बेले से भद्र व्यक्ति मते कहउछंती लंबा वस्त्र तो पिंधिछंती, मु देखि पारु नाही, एकदम व्हाइट वस्त्र पिंधिछंती। सेते गोटे शब्द आसुची, एमान को तुमे जानो की? मु कहले हां एमान को जानो। एमान को बहुत मु ताड़ना करे, निंदा करे, अपमान करे। ए पास्टर को मारिबा पई मध्ये मु बाटर जगिथिली। मु एमती अनुमति मध्ये हमर गां ठनु पाइथिली। तेनु प्रभु को नाम रे धन्यवाद दे। एमान को निकट को जाओ तुमे सुस्थ हबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेनु मु कहली जे मु तो जणे जाई परिबी नै, मु तो भय लागुची, आम्बे अछु जाओ, आम्बे अछु जाओ। तापर मु पळे आसली घर को आसी मो स्त्री को कहली ए रतनपति तार स्त्री केतेले प्रार्थना करबा जाउछंती। कोन पई से कहला, कोन पई मु जीबी प्रार्थना करबा को। अरे मु तो अडबारे कहिथिली तते तू नाही बोललु, एबे केमती कहब? अरे से कथा छाडी दे, मते से कथा कोना। किंतु मते प्रभु कथा कहिसंती। मु गली से स्थान को सीधा ऊपर को जाओ मुंडाल को पळे गली। तापर पुणी फेर आसिली, पुणी तांकर पाहुच मु चढ़िली। चढ़ला परे टीपाई गोटे थिला, से ऊपर गोटे बाजा रखिछंती। तापर गीत गाउछंती। सेतले मु जेतले ठिया हेली, गीत फित सब बंद कर देला। लोकटा गीत तो बंद कर देला। तापर मु कहली मते सुस्थ करि पारिबो की? किछि टुंडेला नै। मते सुस्थ करि पारिबो की? भी टुंडेला नै। अरे कह तो मते सुस्थ करि पारिबो की? टिके उच्च पाटी जेतले कहली सरे से कहले तुमको किए पठेला? मते सदा प्रभु पठेचंती। प्रेज द लॉर्ड। तेरु ए सब बिबड़ी जेतले कहली आज प्रार्थना करिबा। तापरे प्रार्थना रे बसिलु। किंतु आगे गीत गाइबा कथा गाइले, मो मध्य गीत टिके मिसेली, करताली देली। तापर किछि वाक्य से कहले, कहला पर से कहले तुमर मस्तक पर हाथ थुई प्रार्थना करिबी, प्रार्थना करिबी, तुम यीशु को रक्त जय कहबो। मु कहली ठीक करिबी। जतरे से प्रार्थना करछते मोर मुंडो गुटे थर हलिबाटा मु जानिली। तापर मु कोन हिची मु जानि ना। ठीक गोटे 10 मिनिट परे मोर चेताटा आसीगला। मु देखि पारुछु जे मोर गोड़ हाथ सब धरिछंती। ये पास्टर बेंजामिन कौन करछंती, तार बाम हाथ
ତାର ମୋର ଛାତି ଉପରେ ରଖି ସେ ପାଣି ଧରି ମତେ ଛୁଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମତେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା, ମୁଁ ଉଠିକି ବସିଲି, ପାଣି ମାଗିଲି, ପିଇଲା ପରେ ମତେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଗଲା। କଣ ଲାଗୁଛି ତତେ? ନା ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପର୍ବତ ପରି ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ସେଟା ମୋର ହାଲୁକା ହେଇଗଲା। ଏ ପେଟ ଦେଖିଲି ପୁରା କମିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଘେରେଇଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ବାଃ ତୁ ବଢିଆ, ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ ତାର ସହିତ ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ, ତାର ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇଗଲି। ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଡେଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ମସ୍ତ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ମାନେ ପକେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲୁଥିଲି। ତା ଭିତରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଗଲା ପରେ ସେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଆଲଫନ୍ସ ଶୁଣେ, କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଅଛି ସିନା ଏମିତି କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଗଲି କିଏ କରିବେ? ତେଣୁ ନିଜେ ତୁମେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହବ, ନିଜେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ସେଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚେତା ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କହ। ମତେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କଲ, ମତେ ତୁମେ ସବଳ କଲ, ଆଉ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତେଣୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନୁହେଁ, ଆଗ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ବୁଦାଟା ଜଳୁଛି। ଏଟା କଣ ହବ? ସେ କହିଲେ, ଏଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରାକାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ମତେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୀତ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାରେ ପୁରା ସେ ସବୁ ମୋର ଡର ଭୟ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାୟା ପାଗଳ ଭଳି ମୁଁ ସେ ମାନେ ରୁମେଶ ସେପଟର ଏରିଆକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହି କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରୁଛି। ତମେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କେମିତି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ସେ କଟକ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ଦିନେ ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ଆଲଫନ୍ସ ବୋଲେ କଣ ତୋର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାର ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, କଣ ଭାର? ଭାର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପକେଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପାଠ ଯାକ କିଛି ପଢି ନାହିଁ, ପାଠ ଯାକ ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ତମେ କିଛି ଭାର ପକେଇବ ନାଇଁ, ନାଇଁ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ବୋଲିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ କଣ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତ ବାସ୍ ମତେ ସେ ଗୋଟେ ଭାରଟା ଦେଇଦେଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଚାଳକ ଅନୁସାରେ ପରବଙ୍ଗାରେ ତମେ ଦେଖିବ, ପରବଙ୍ଗାରେ ତମେ ଦେଖିବ, ଆଉ ସେଠି ତ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲି। ସେ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଥାଇ ପରବଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥରେ ସେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ 4ଟା ଜନ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେ କହିଲେ, ଆସ ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ମୁଁ ବୋଲି, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ନାଇଁ, ପିଲାଟା 4 ଦିନ ହେଲାନି କୌଣସି ଖାଉନି ପିଉନାହିଁ, ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥରେ ପୀଡ଼ିତରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣି ରଖିଛୁ, ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମର ମନ ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା?
এটা আমার গোটে কন্ডিশন। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ, ସେ ଛାଟ ହେଇକି ଶୋଇଛି, ଆଖି ଅନେକ ଶୋଇଛି, ନିଶ୍ୱାସ ବାସ୍ତବିକ ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଖାଉନି କି ପିଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା, ତୈଳ ମାନେ ପାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା, ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହୁଛି ଉଠ। ସେ ଉଠିଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପୁରା ଉଠିଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛି ଉଠ। ଉଠିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ, ଖାଇଲେ, ଚାଲିଲେ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏଟା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ତରବର ହଉଛୁ, ସଭା ସମିତିକି ଯିବାକୁ ତରବର ହଉଛୁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ତରବର ହଉନାହୁଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତରବର ହଉନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହତା ନେଉନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାନ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁଅର ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ଶୁଣିବେ ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମାନେ କମ ଲୋକ, ମାତ୍ର ସେ ଘର ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏତେ ଲୋକ, ମାତ୍ର ସେମିତି କିଛି ହଉନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ହଉନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯିବା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯିବା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯିବା, ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖାଯିବା। ସେଟା ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ଶୁଣିଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଲିଲ ଲୋକମାନେ ତମେ କଣ ନେଇଛ? ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ତୁମେ ରୁହ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9 ଦିନ ଚାଲିଗଲା, 10 ଦିନରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ବଳ ପାଆନ୍ତି। ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ରହି ଦୌଡନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ରହି ଦୌଡନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଅନୁଭବ ଆମ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାକୁ ଆମେ ବଜେଇକି ରଖିପାରୁନାହୁଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା, ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବେମାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କାଲି କହୁଥିଲି, ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ? ନାଇଁ ବର୍ଷା। ଓହୋ, ବର୍ଷା ତତେ ଡରେଇ ଦେଲା ନା? ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଶୈତାନ ତତେ ଡରେଇ ଦେଲା ତମେ ଡରି ଗଲ ରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ଶୈତାନ ତମକୁ ନଚେଇ ଦେଲା ତମେ ନାଚି ଗଲ ରେ। କାହିଁକି ନାଚିଗଲା, କାହିଁକି ଡରିଗଲା? ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଗୀତ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉପାସନା କରୁଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ହେଇନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିପାରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ମହାନ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ପାଷ୍ଟର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ମତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଲା। ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବଢିଯିବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିକି ଯିବ।
ବଢି ବଢି ଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହବ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 26 ତାରିଖରେ ଚାଲିଯିବି। ଏ 26 ତାରିଖରେ ଆଜି ହଉଛି 5 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଆଉ 20 ଦିନ ଅଛି। ଏ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହବ, ଗୌରବ ମହିମା କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ, ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। କୋଉ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କୋଉ ଲୋକ ଆସିଲେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କୋଉ ଅଭାବ ଆମକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ଆମକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ବେମାର ଆମକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଭୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦାସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଦେଉନାହିଁ, କି ମୁଁ ପୁତ୍ରପ୍ତ ଆତ୍ମା ଦେଉଛି। ସେ ପୁତ୍ରପ୍ତ ଆତ୍ମା ତମେ ପାଇଛ, ତେଣୁ ସେ ତମେ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲିବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆବ୍ବା ପିତା ଧନ୍ୟ ତୁମରି ନାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମରି ନାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସେ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ତୁମେ ଡାକିବ, ଯେହେତୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା? ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ କିଏ? ଶୈତାନ ଆଣିବ। ରୋଗ ଶୈତାନ ଆଣିବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇ ଦେବ, ଅଣ୍ଟା ବଥେଇବ, ପେଟ କାଟିବାକୁ ଦେବ, ଭୟ ଦେଖେଇବ। ବର୍ଷା ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବେମାର ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜଣକୁ କହୁଥିଲି, ଓହୋ ବେମାର ତତେ ଡରେଇ ଦେଲା ନା, ଆଜି ଯାଇପାରୁନୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଛି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ସବୁକୁ କିଛି ଭୟ କରିବାକୁ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ମହାନ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ମହାନ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ତାର 4:30 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଟିକେ ପଢିଦେଲ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଟିକେ ରୁହ। ତେଣୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ, ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିପାରୁଛୁ, ଗୀତ ଶ୍ରୋତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବି ସେ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ସେ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 29 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ କୌଣସି କୋଉ କଥା ନିର୍ଗତ ହେବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଧରିଦେବେ, ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପାଇଥିଲ ପରା, ଏବେ କେମିତି ମନ୍ଦ କଥା କହୁଛ? ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁନଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହଉଛି, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ଭାଷା ଆମ ଠାରୁ ଯାଉନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମର ମୁଖରେ ମନ୍ଦ କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ସେ 29 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ କୌଣସି କୁକଥା ନିର୍ଗତ ନ ହଉ, ପ୍ରয়োଜନ ଅନୁସାରେ ସୁକଥା ନିର୍ଗତ ହଉ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ଆମେ କଣ ହେବା? ହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଛୁ କି? ତାମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ ହଉଛି ଜଗତର କାମ। ଏ ମନ୍ଦ ଭାଷା କହିବା, ମନ୍ଦ କଥା କହିବା, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା କହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଜଗତର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ସେ 31 ପଦ ପଢ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାବ, ଟିକେ ରହ। ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମକୁ କଟୁ କଥା ଆମେ କହିବା କି? ସେଟା କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଟିକେ ମନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ମୋର ମୁଖରୁ କେବେ ମନ୍ଦ କଥା ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲି, ମୋର ମୁଖରୁ କେବେ ମନ୍ଦ କଥା ବାହାରିବାର ନାହିଁ, କଟୁ କଥା ନାହିଁ। ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ନୁହେଁ। କଟୁ କଥା ସେ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି କହିବ ଉଦ୍ଯୋଗ ମାନେ
ଅନୁଯୋଗ କରିବ, ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇ ତାକୁ ଧରି ରଖିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ରାଗ, ରାଗ ହବ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ହବ ନାହିଁ, କଳହ କଳହ ହବ ନାହିଁ, ଓ ନିନ୍ଦା, ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ କାହାକୁ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ସେ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହଉ। ତାପରେ 32, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କଣ ହବ? ସଦୟ ହୁଅ, କମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, କମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷମା ଜୀବନ ହେବାର ଦରକାର, ଏ ପ୍ରେମ କରିବାର ଦରକାର, ଏ ସ୍ନେହ କରିବାର ଦରକାର, ଏ କମଳ ହୃଦୟ ହେବାର ଦରକାର। ଏ ଜିନିଷ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବଜେଇକି ରଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିତା ଆଦର୍ଶ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ନହେଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏମିତି କଥା କେବେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ରାଗ, କଳହ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସେସବୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକା ପାଇବି, ଏ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ସେମିତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଚାରିଆଡେ ସେମାନେ ବୁଲିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ନା ରହିଲେ? ତେବେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛ, ଚାରିଆଡେ କାହିଁକି ବୁଲୁନ? କାହିଁକି ବୁଲୁନ? ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:42 ଲେଖା ହେଲା। ସେଠି କେମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି? ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ରହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ତ? ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ନା ଭାଙ୍ଗୁନୁ? ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ବଡ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ। ଆମେ ବଡ କଣ ଅଛୁ? ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, କେତେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ସବଳ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛୁ, ସବୁ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ସେଟା କାହିଁକି ନ କରିବା? କଣ ପାଇଁ କରିବା ନାହିଁ? ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତି ମାସରେ ହଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ କାହିଁକି ନ କରିବା? କାହିଁକି ନ କରିବା? ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଅଧ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ଆମେ ତ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ କାହିଁକି କହିବା? ତାଠାରୁ ଆମେ ଭଲ ଶୁଣିବା ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା, ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଜଣକୁ ଶୁଣେଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଜଣକୁ ଶୁଣେଇବା, ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଜଣକୁ ଶୁଣେଇବା, ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମେ ଜଣକୁ ଶିଖେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାହସରେ ସେମାନେ କହିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେ। ଖାଲି କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାନ ଗୁଡାକ ଦେବେ? ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ବୋଲୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ କର ବୋଲୁଛି? କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଏପରି ପୀଡ଼ିତ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍, ସେ ଯଦି ମେଡିକାଲ କଥା ସେ କହିବ, ଭଲ ଭାବରେ ସେ କହିବ, ଭଲ ଭାବରେ କହିବ।
ମାତ୍ର ଆଜି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିକି ସେ ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ପୁଲି ସବୁକୁ ଛାଡିବ ସେ। ତାହା ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷେକ ନେଇକି ସେ ଗଲେ, ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେପରି ଅଭିଷେକ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇ ଆମେ ଶିଖିନାହୁଁ, କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଯାଇନୁ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଅଭିଷେକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ଶନିବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଯାଇକି ପୁଣି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ଏଠି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବିଷୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଯଦି ସୁସ୍ଥତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ଯିବା, ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଆଉ ବିରାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପଡୋଶୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବଦା ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। এই যে বাক্যে কুହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ଜିହୁଦା 1:20 ଲେଖା ହେଲା, ତମର ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧର୍ମରୂପ ଜୀବନ ଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ତ ଆମର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସାରିଛୁ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆମର ନିର୍ମାଣ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ହବ। କରନ୍ତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବାକ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନା ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କାମଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆମେ ଶୁଣିବା, ଅତି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମନେ ମନେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ମୋର ଦାନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେମିତିକି ଆରୁ ଉତ୍ତେଜନା ହେଇପାରିବି, କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଆସନ୍ତି, ତୁମର ଦାସ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏ ମନସ୍ଥ ନେବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ନାଇଁ ଠିଆ ହବନି, ବସ ବସ। ଛୋଟ ଛୋଟ तेरा एक ही वचन है काफी, आलाप बजाने
Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभुଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତର୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। एक ही वचन में तुम्हारा सिचुएशन विल बी चेंज ए सिंगल वर्ड। गोटे वाक्य रे परिस्थिति बदली जीव। एक ही वचन में गोटे वाक्य रे बदली जीव। कौन बदली जीव? आमर परिस्थिति बदली जीव। तेणु से वाक्य आज आसी वाक्य आम शुणा से वाक्य शुणी में उद्योग होगा, उत्साहित होगा, वाक्य को ग्रहण करवा, नम्र भाव ईश्वर वाक्य ग्रहण करवा। तद्वारा आम समस्त परिस्थिति बदली जीव। जीवंत वाक्य, कार्यसिद्धक वाक्य, वाक्य आज प्रभु दास आम शुणा अच्छी जिते पर्यटन बसवा से पर्यटन स्थिर मन एकदम स्थिर मन जत्न सहकार एपटे सेपटे हबार ना, मन एपटे सेपटे करार ना, मनोजर सहित ईश्वर वाक्य शुणा। तद्वारा आम समस्त परिस्थिति बदली आशीर्वाद करते प्रभु महान दास को मदद करी और से आम वाक्य को उत्साहित करें। मैंने जड़े कही प्रेरित पुस्तक 8 पर्व बाहर करी भल टे पढ़ स्पष्ट रूपे 4 पदरू 17 पद पर्यंत पढ़। चतुर्दिगरे भ्रमण करू करू सुसमाचारर वाक्य प्रचार कले। पुणी फिलिप समीरणर प्रधान नगर को जाई लोकमानक निकटरे ख्रीष्टଙ୍କୁ घोषणा करबाकू लागिले। से पछरे देखिबो लोक समूह फिलिपଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି ଏକଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଓ ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ନଗରରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିମନ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଏଥି ପୂର୍ବେ ସେହି ନଗରରେ କୁହୁକ କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହି ସମୀରଣୀୟ ଜାତିକି ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାନ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ସେହି ବୋଲି କହି ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିବାର କାରଣ ଏହି ଯେ ସେ ବହୁ କାଳ ହେଲା ନିଜ କୁହୁକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫିଲିପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସିମନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଓ ଫିଲିପଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା। ଆଉ ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ମହାଶକ୍ତିର କର୍ମ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୀରଣର ଲୋକମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ପ୍ରେରିତମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେତିକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆଉ 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ, ତୁମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ କେତେ ଗୁଡାକ ଘର ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏପରିକି ଯୋଉ ଗିର୍ଜାଘର ବି ତିଆରି ହଉଛି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରୁନା। ଏତେ ବଡ କରି କରାହଉଛି, ଯଦି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇକି ଆଉ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା, ସେଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ଉପଦେଶ 7 ପର୍ବର 8 ପଦରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତାର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ତେବେ ରୁହ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସେତେବେଳେ କହିବି, ବାରମ୍ବାର କୁହ ନାହିଁ, ଟିକେ ହାଲୁକା କରିକି ସେଗୁଡାକ। ଠିକ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଟା କହିବା କଥା, ଅଭ୍ୟାସ କଥାରେ କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଥିବ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ତମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ତ କଷ୍ଟକର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ହବ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆମେ ଖାଲି କରିଦେଲେ ହଉ, ଆମେ ଭାବିଛେ ମୁଁ କରୁଛି, ବହୁତ କରୁଛି, ଭଲ କରୁଛି, ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାହାର କୌଣସି ଲୋକମାନେ କଲେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯଦି ସେତେବେଳେ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଠିକ ହବ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହବ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କାହାର କାଠ ପରି, ଘାସ ପରି, ଛଣ ପରି ପୋଡିଯିବ, ସେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବ। ଆଉ କାହାର ସୁନା ରୂପା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପଡିବ, ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ପିତରଙ୍କ ପରି, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି, ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାଓବାଦୀ ମାନେ, ମଶା, ଜେହୋଶିବ, ଆଉ ଏଲିୟ, ଏଲିସା, ସାମୁଏଲ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଦାଉଦ, ଏମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ହବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କଥା କହିବାକୁ ହବ। ମାତ୍ର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ମୁଁ କହିବି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେହି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ତ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମୋର ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହବ, ସେଇ ଦିନଟା ବଡ କଠିନ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ସଜାଡି ଦେବା ପାଇଁ,
ସେଇଦିନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନା। ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ଯାହା ମାନେ ପଢିଲୁ ଏ ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ପଢିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ କଣ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆୟୁବଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହା ଆୟୁ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ପର୍ବ 42 ପର୍ବର 1-2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର। ତାପରେ କଣ ଅଛି କେହି କହିପାରିବ? ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ এই ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି 1982 ମସିହାରେ 44 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତାଡନା କେତେ କଣ ବିଷୟ ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ମୁଁ ପଡିଲି ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି, ଏସବୁ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ତୁମର ମସ୍ତକର ଗୋଟିଏ କେଶ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଆସିପାରିଛି ଏବଂ ଏ 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଏ ପାଖେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରବଳ ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଫିଲିପଙ୍କୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଉଲ ତା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ପଦେ କଥା କହିଲେ, ସାଉଲ ବଦଳି ଗଲେ। ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ଫିଲିପ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୀରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ନଗରରେ ସେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମହା ମହା ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏତ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ପିତର ଯୋହନ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହସ୍ତାର୍ପଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏପରି ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ସାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକୁ ତାଡନା କରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲା, ଆମର ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ଦୃଢ ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଦିନ ଏପରି ହେଲା କଟକରେ, ଆଉ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ରବିବାରରେ, ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗରେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି। ଜଣେ RSS ଲିଡର ଆସି ବସିଲା ସେଠି, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତ ପାଷ୍ଟର ନିଜେ ଅଛି, ଅନେକ ବସନ୍ତି ଗିର୍ଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା। ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲି, ସେ ବୁଝିଲାନି, RSS ଲିଡର ସେ, ଆଉ ସେ ଖୋଲି ଖୋଲି କହୁଥାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ପଠାଇଛି ଏଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏମିତି ଯେତେ ଆମେ RSS ଲିଡର ସବୁ ଅଛୁ, ଆମ ଅଫିସରୁ ପଠାଇଛି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ସବୁର ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ପାଷ୍ଟର, ତା ନାଁ କଣ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଏଠିକି ଆସିଛି ସେମିତି। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏ ଦେଶରୁ ମୁସଲମାନକୁ ସବୁ ହଟେଇ ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବା। ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ପାର୍ଟି କରିବେ, ଟିକେ ପାର୍ଟି କଲେ ସେ ଯିବ। ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ଗୁଡା ବି ବ୍ୟବହାର କରି, ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ମାଗୁଥାଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପକେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଧୋଉଥାଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏତେ ଆଉ ହଟ୍ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିକି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି, ସେଟା ନାଇଁ ନାଇଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଯାହାଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଲ କରିବା କଥା। ନା ଏମିତି କଣ ହବ? କାହିଁକି ହବନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏବେ ମୁଁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଲିଛି, ଆଉ ଏଇ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ତା ହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ହେବେ ତାହେଲେ
विश्वास करेंगे प्रभु ठारे जीशुंग ठारे से एमती हो पार मुझे टी मत अनुमति दिंतु तापर्यंत घर गली मुंडे हाथ रखी प्रार्थना कली तापर दिन गिरजार आसे बसी गिरजा सरला ठिया समस्त हाथ जोड़ी नमस्कार कले मुझे पचारि आपंकर से मुंड बथा कौन भल से कड़ा भाषा से कहले मो मुंड बथा भल ही नथिले ए रमेश चंद्र दास ए जगह को आसी न एमती केते बाइबल आम चिरीचु पढ़ीचु सब आ प्रचारक मान माड मारिक से गोबर पानी पीचु किंतु आज मु से बाइबल को मोर निजर करने को चाहूँ बदली गले से पूरा बदली गला से अल्प दिन पर से कहला मत डुबन दिंतु आम तो अनेक प्रस्तुतिर सहित डुबन देवा आम चाहूँ जो आम टे अनिच्छा प्रकाश कलु से कहले ठीक अच्छे आपण मैंने भय कर मत डुबन देवाई जेहेतु मो आरएसएस लोक कटक हाइकोर्ट रु जाकि एफिडेविट कर आनी देखले ए देख मो निज इच्छा मु धर्म परिवर्तन करुच्ची ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कले से डुबन नहीं गले से बदली गले से एपरी भाव में लोक मैंने विरोध करने ठिया पारती मात्र प्रभु लोक मान शक्तियुक्त कर व्यवहार करेंगे से सब किसी कार्यकारी हो पार ना तेणु गोटे कथा लेखा अच्छी प्रथम जन 4 पर्व 4 पद कौन तुम अंतर जे अच्छी जगत रे जे अच्छी ताठारु महान प्रभु लोक मान भय कर आवश्यक ना किंतु आम कार्य संपूर्ण हवा पड़ो जहां मुझे आज मुझे चाहूँ से कंप्लीट वर्क संपूर्ण कार्य कंप्लीट वर्क संपूर्ण कार्य दिने प्रभु आम समस्त पालक प्रचारक ख्रीष्टियन नेता मान मंडली गोटे विषय देखिए तुम्हें कार्य संपूर्ण कर कंप्लीट वर्क है मुझे कहबी जहाँ कहूँ प्रेरित 8 पर्वर 4 ରୁ 17 पद मध्य देखु यहाँ 4टा विषय दरकार कंप्लीट वर्क जोड़ा कि अनेक ख्रीष्ट मंडली गुड़ाक उणा पड़ी वर्क कंप्लीट है ना से भावते आम कंप्लीट करूँ कंप्लीट ना मुझे शुणु बर्तमान भलरे मनोजोग कर अनेक ऑनलाइन रे थिबे मनोजोग कर शुणु भलरे हालुका भाव में नियंतु ना कथा मो मन इच्छा कथा कहू ना एक्साइटेड है कहू तो मुझे कहू ना भलरे शुणु मनोजोग कर मो कथार भेद पाइबे सब पूरा पूरी मुझे प्रमाण करी कहबी अनेक कार्य संपूर्ण करूना जहाँ प्रभु चाहती फिलिप गले सम्मिलन प्रधान नगर आज ये प्रकार सम्मिलन परी अनेक नगर गुड़ाक अपेक्षा करुच्ची कटक हो पारे भुवनेश्वर हो पारे ब्रह्मपुर हो पारे बेंगलोर हो पारे दिल्ली हो पारे चेन्नई हो पारे एपरी अनेक भारतर कथा ओडिशार कथा पृथ्वीर कथा अनेक नगर प्रधान नगर गुड़ाक अच्छी से नगर गुड़ाक अपेक्षा करुछंती फिलिपं को देखा फिलिप आस आमे बदली जीवु फिलिप न जीवा पंत से माने बदलिबे नहीं गोटे कथा लेखा कौ पदरे टिके कहबो कि सही प्रेरित 4 पर्व 8 पर्वर 4 ରୁ 17 पद मध्य से नगर रे महा आनंद हैला बोली 8 पद सेथिरे से हां सेथिरे से नगर रे महा आनंद हैला कौन आज आमाने फिलिपंक परी गोटे गोटे नगर रे महानंद सृष्टि करि पारुछु से लोक कले एपरी हवा दरकार अनेक जगह को आमे शहर को जाऊँ गाँ को जाऊँ आनंद तो सृष्टि करि पानु महानंद ग्रेट जॉय महानंद कुआड़े सेटा कुआड़े अच्छी सेटा मात्र जड़े लोक गले आउ से सेमती कले से नगर रे महानंद हैला कहीं महानंद हैला आउ 7 पद टिके पढ़ कारण असुची आत्मा विष्ट 6 पद आउ 7 पद आ लोक समूह फिलिपंक कथा सुनी ओ तांको कुछ आश्चर्य कर्म सब देखि एक चित्तरे तांको कथारे मनोयोग करुथिले बस असुची आत्मा विशिष्ट अनेक लोक कठारु से आत्मा गुड़ा उच्च स्वर रे चित्कार करी बाहरी आसबाकू लागिले पुनी अनेक पक्षाघात रोगी ओ खंज सुस्थ हेले सेथिरे सेही नगर रे महानंद हला केतबेले हला ए फिलिप गले सेडी कोन कले से आउ ख्रीष्टन को घोषणा करने को लगिले एटा अनेक करंती अनेक प्रचारक माने
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତା ମାନେ ଅନେକ ଯାଆନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏଇ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି କଥା, କେହି ଶୁଣିବେନି। କୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ହବ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଣ କଥା କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହେଲା। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଏ ଫିଲିପ କଣ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ ଘୋଷଣା କଲେ 5 ପଦରେ, ଆଉ 6-7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଓ ତାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି ଏକଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ମନୋଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି। ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କଟକ ସହର ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କରିବ ନାହିଁ, ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ସହର ସବୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଅନେକ ବଡ ବଡ ସହର ଅଛି କିମ୍ବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ଫିଲିପଙ୍କ କଥାରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏକଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପୁରାପୁରି ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ପାଉଲ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 4 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 2 ପର୍ବର 4-5 ପଦରେ କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ମୋର ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କି? ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା? ଖାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ନଗର ଗୁଡାକ, ସହର ଗୁଡାକ, ଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫିଲିପଙ୍କର ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲିପଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହବାକୁ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ସୁସମାଚାର କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ କୁକ କର୍ମ କରୁଥିବା, ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସିମନ କହି ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଫିଲିପଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ବିଷୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ 13 ପଦ ଲେଖା, ଆଉ ସିମୋନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଓ ଫିଲିପଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 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 ରହିଲା। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷଣ ଓ ମହାଶକ୍ତିର କର୍ମ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ RSS ଲିଡର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କେମିତି ବଦଳି ଗଲା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଏ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ ବି ବଦଳି ଗଲା, ଫିଲିପଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହେଲା। ମହାଲକ୍ଷଣ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି, RSV NIV ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଗ୍ରେଟ ସାଇନ୍ସ, ଗ୍ରେଟ ମିରାକଲ୍ସ। ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ବଡ ବଡ ଚିହ୍ନ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି କଥା ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପରି ଶୁଣେଇ ଦେବା କଥା ନାହିଁ, ନିଜେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ ସେ 12 ପଦରେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯଦି ମୋଠି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି ସେ ବି ସେ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସର 5ଟା ଚିହ୍ନ, ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରିବ, ପୀଡିତ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 17-18 ପଦ। ଏଗୁଡା କାହିଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଇବେଲ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିଲେ। ଏ ଭିନ୍ନତା ଡିଫରେନ୍ସ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ? ଆମେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି,
ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ପରି ଜଳୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମହାଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ସଦୃଶ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସିଏ, କଣ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ ତମେ? କାହିଁକି ତମ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢି ପାରିଲ ନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି? ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତମ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ନରକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ। ନିଜକୁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। କିପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ତମେ? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମ କରିପାରିବ। ଏମିତି କଣ କାମ କରିଛ ତମେ? କୁହ ମତେ ଗୋଟିଏ। ସେଇଦିନ ବଡ କଠିନ ହବ, ବହୁତ କଠିନ ହବ। ତେଣୁ ପିତର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ, ଧାର୍ମିକ କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଡା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଥିଲେ, ଦାନ ଧର୍ମ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣି ପାରିଲ ନାହିଁ ତମେ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ନାହିଁ ତମ ଦ୍ଵାରା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତା। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖ, ଫିଲିପ କଣ କଲେ? ସେ ନଗରରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇନ୍ସ, ଗ୍ରେଟ୍ ମିରାକଲ୍ସ, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ବଡ ବଡ ଚିହ୍ନ ମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଗ୍ରାମ ବଦଳିବ, ସହର ବଦଳିବ, କୌଣସି ଲୋକ ନ ବଦଳିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସହର ଗ୍ରାମ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କଣ ଆମେ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା? କିଏ ସେ ଫିଲିପ ପରି ହବ ଆଉ ସହର ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନ ନଗର ମାନଙ୍କୁ ଯିବ? କଣ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଁ ହେବି ପ୍ରଭୁ? ଲକ୍ଷେ ଥର କହିଲେ କଣ ହବ? କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ ନା। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କର, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆଜି ଠାରୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ମହା ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଆଉ ଶକ୍ତିର କର୍ମ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଇଂରେଜୀରେ ମିରାକଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହଉଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିବାକୁ ହବ, କଥାରେ ନାହିଁ କାମରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା କଥା ମୁଁ କଣ କହୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପେ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ବିଷୟ ଦରକାର। ଏକ, ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ଦୁଇ, ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତିନି, ପାୱାର ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଚାରି, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। এইটা যদি ন হয়েছে ঠিক ভাবে কার্য সম্পূর্ণ না। এটি দেখুন এ যে ফিলিপ কলে, এ যে নানা আশ্চর্য কর্ম মান সে কলে, নিশ্চয় জনে ম্যান অফ গড, ঈশ্বরଙ୍କ লোক। যীশুଙ୍କୁ নিকোদিম আসি কলে যোহন 3 পর্বরে, আপন নিশ্চয় ঈশ্বরଙ୍କ ঠাରୁ আগত গুরু। কাহিଁକି ঈশ্বর সঙ্গে নথিলে কৌশি লোক এতে আশ্চর্য কর্ম করে পারিব না, কৌশি লোক করে পারিব না। যদি প্রভু আমার সঙ্গে অছন্তি, আশ্চর্য কর্ম ননস্টপ ভাবে চালিব, তার লিমিট রহিব না। সেইটা হি জনে প্রকৃত প্রভুଙ୍କ লোকଙ୍କର ପରିଚୟ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ। କଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ, ମନ୍ଦ, ଅଧର୍ମ, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଲୋକ କଥା କହିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନା। ସେଇଟା ପାଇଁ କେତେ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ଉପବାସ ଦରକାର, ସିଦ୍ଧତା ଦରକାର, ପବିତ୍ରତା ଦରକାର, କେତେ କଣ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେଟା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। କାରଣ ପିତର ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ଛାଇ ପଡି ଲୋକ ଭଲ ହଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି? ସେଇଟା ଆମେ କେତେ ତଳେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଖୁସି ହଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରି ଗୀତ ଗାଇବା, ପାହୁଲଙ୍କର ରୁମାଲ ଗାମୁଛା ନେଇ ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଇକି ଛୁଇଁକି ଭଲ ହଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ହଉନି? ତାହେଲେ ଏମିତି ହବା କଥା। ଏ ଦେଶ ସେମିତି ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସେମିତି ରହିବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ବଦଳି ଯିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବି ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ କିଏ? ଏ ଯେ ଫିଲିପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହୀକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ମାନେ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବି ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ
ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ପିତର କଥା କହୁଥିଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ହଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କି ନାହିଁ କି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗ୍ରାମକୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଗଡ୍, ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍, ଆଉ କଣ ଦିଟା ରହିଲା? ହଁ, ପାୱାର ଅଫ ଗଡ୍, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଲା ପରେ କଣ କଲେ? ସେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କଲେ, ଯୋଉଟା ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ହଉନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନି, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବଢିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସମୟ ସଦୃଶ ସମାନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପ ଏ ତିନିଟା କାମ କଲେ, କଣ କଲେ? ସେ ମାନବ ଗଡ ଭାବରେ ଗଲେ ସମ୍ମିଳନକୁ, ଦୁଇରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ତିନିରେ କଣ କଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ଏଥିରେ କାମ ସରି ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା। ସମ୍ମିଳନର ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏଇ କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆଉ କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। କିଏ? ପିତର ଆଉ ଜୋହନ। କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ? ଏମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ସବୁ ରହିଛି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋର 44 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ହିସାବ ଦେବା, ଯୀଶୁ କଣ କେବେ ବି ପଚାରିବେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବା ସେଠିକାର ନେତା ମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ଘର ତମେ ବନେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର କରି? ଏଟା ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପଚାରିବେ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହିଁକି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? କଣ କରୁଥିଲ ତମେ? ତମର ଯୋଉ ଉପାସନା ହଉଥିଲା, ତମେ ଭାବୁଛ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି? ମଣିଷ ଖୁସି ହବ? କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ, କି ସୁନ୍ଦର ବାଜା ମ୍ୟୁଜିକ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ବି ସେମିତି କହିବେ। ଯୀଶୁ ବି କହିବେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୀତ, କି ବାଜା ମାରୁଛ? ଯୀଶୁ କହିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପିତା ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। କିପରି? ଆତ୍ମା ସତ୍ୟର ଉପାସନା, ସତ୍ୟ ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ 3ଟା କାମ ହେଲା। ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଗଲେ, ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ତାପରେ କଣ କଲେ? ସେ ଆଉ ପାୱାର ଅଫ ଗଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। କାମ ସରି ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମ ଗଲେ, ଯାଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମାନ ପାଇଁ, ଯେମିତି ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେଇଟା ଠିକ ନା ସେଇଟା ଭୁଲ? ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଥିଲେ। ପଠେଇଲେ ପିତର ଜୋହନ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁରି ଗଲେ। ଏଇଠି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତିମୋଥୀ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ 4 ପର୍ବର ତାର 5 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ତୁମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ ୟୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ସେମାନେ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହନ୍ତି ମୋର ଏମିତିକା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେମିତିକା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେମିତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ। ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଣ୍ଡର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେଇ ଆତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇବେ, ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ,
एफिसियो 4:30 अनुसार जीशुଙ୍କ आगमन ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବେ ଏବଂ ଯେପରି ସେଇ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 25 पर्व अच्छी से बर स्वरूप जीशु जाऊँ भेटिया सुबुद्धि कन्या सदृश आम प्रस्तुत करेंगे एपाई आम प्रस्तुत हवा हम ए वाक्य प्रत्येक जन ग्रहण करंतु आपणकर सेवार कार्य संपूर्ण करंतु केबे करि पारिबे नाही जदि प्रकृत जने प्रभुक लोक मैन ऑफ गॉड न हेबे ताले चिंता करंतु जने प्रकृत प्रभुक लोक हवा पई चेष्टा करंतु बदली जातु प्रभु जीशु दर्शन पातु मो परिवर्तन आरंभ में जीशु को देखा मु इच्छा कली आप जीशु दर्शन जदि पाइबे आपणकर चिंताधारा बदली जीव आपन जीवन बदली जीव मु बदली गली मु भावी नथी मु फुल टाइम आउ जने पास्टर हेबी कहीकि जीशु जानी सत्य जानी एते पाठ पढ़ी मु चाकरी करी बरहमपुर यूनिवर्सिटी भंज बिहार रे इकोनॉमिक्स रे मु कंप्लीट कली 1981 मसीह आउ मोर पीजी कंप्लीट करी एथि पई आउ 17 वर्ष दीर्घ एक श्रेणी रु पाठ पढ़ा आरंभ कर राइजुकारे मो बापा आउ थिले से आउ जने रोमन कैथोलिक प्रचारक थिले आउ परे आउ से मिशन स्कूल टीचर थिले परे गवर्नमेंट टीचर हेले सेठु मो एक श्रेणी पढ़िबा आरंभ करी 17 वर्ष हला परे मोर पीजी कंप्लीट कली मु सेठी ए सब चिंता लक्ष्य थिला भविष्यत रे गोडी बड़ लोक हेबी बड़ चाकरी करिवि मो परिवार अनेक उपकार करिवि प्रभुंकर संकल्प योजना मो पाई भिन्न थिला पवित्र आत्मा रे पूर्ण हवा पाई इच्छा कली प्रभु जीशु दर्शन पाइया पाई चाहिली से सब मो जीवन को बदली देला साउल को पाउलो कला परी चाकरी करबा चिंताधारा चली गला घर बनौते ताको छाड़ी चली गली सेईटा चिंताधारा चली गला सब चिंता मो ठारू चली गला जे बाइबल लिखा जे कौन सी विषय चिंतित हो नाही माने व्यस्त हो कहीं मो पाई एटा होने सेटा होने प्रभुंकर कौन इच्छा प्रभु इच्छा कौन ता बुझ लेखा काले प्रभु चाहूचंदी ना आमे जहा चाहूचु तुमरो जहा अछि सेथिरे संतुष्ट होइकि थाओ लेखा अछि से निजे कहछन आमे तुमको केबे छाड़ीबानी केबे तुमको परित्याग करिबानी प्रभुंक इच्छा थले प्रभुंकर निरूपित समय पहुंचले से कार्य करिवे आ लेखा अछि आमे कार्य करिबा कि ता अन्यथा करियो अनेकंगर परित्राण मंगल आशीर्वादर कारण हबा आमानकर आवश्यक तेणु आज मई कथा कहली कौन एटा ना कंप्लीट वर्क संपूर्ण कार्य जहाँ मान को करने को हम किंतु बहु स्थान रे से कार्य असंपूर्ण होगी मंडल गुड़ाक पास्टर माने अच्छा नेता माने अच्छा चारे बुली कार्य करुँच बहुत इच्छा आग्रह बुली प्रभुंकर कार्य करने भल कथा मुझे मना करूना अनेक ठान अनेक उद्योग अच्छी चारे बुली कार्य एत लोक मैंने बदले एत लोक डुबन नेले एमती सब आम सब करुचु ठीक कथा अच्छी किंतु आउ पाउलो जेपरि इस्राएल उद्योग विषय कहले एमानकर उद्योग अच्छी किंतु ज्ञानयुक्त ना ताले गला किसी लाभ नहीं उद्योग को आम ज्ञानयुक्त करने को हम प्रभु कौन चाहूंगी केमिति चाहूंगी मंडली केमिति गढ़ा को हम मशान को पुरातन नियम पर्वत रे कौन कहले सब गोटे मॉडल देखईदेले दर्शन रे देख सावधान जेमिति तुमको मॉडल देखाला से अनुसार आवास स्तंभ निर्माण कर एपाखे सपाखे करियो ना आवास स्तंभ रे जो प्रभुंकर सभा होतला ता नूतन नियम जीशुख्रीष्टंकर मंडली रो गोटे आउ प्रतीक सूचना स्वरूप जीशुख्रीष्टंकर मंडली केमिति गढ़ा हबो नूतन नियम रो सब कहि किपरि कौन करने को हम मंडली केतବେଳେ आसीबो आउ से विशेष कथा मु कटक रे वर्तमान आ मु से तार अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन प्रेरित शिक्षा प्रत्येक रविवार मु ताको ऑनलाइन रे मु कहूची काहे कि हमर मंडली भिन्न कटक भली जगह रे रही कि समस्त आखि अच्छी चारिड़े जागतिक आत्मिक सौभार लोक मैंने बहुत ऊर्ध्वर अच्छा चिंता कल्पना कर विषय आउ ये समस्त आगे ऑनलाइन रे परिष्कार कहीं आम भिन्न संपूर्ण रूपे मु कहीं अलग कटक रे मु कहीं अलग कटक रे जो मंडली अच्छी आम शिक्षा दीक्षा नीति नियम कहीं अलग भलरे शुणु कहीकि मु प्रेरित मान शिक्षा मंडली रे 7टी विषय रही नहीं आलेगोरिकली आउ मु आउ सिंबलिकली मु ताकू कौन सामसन कर मुंडर 7 बेणी को नहीं तुलना करी मु आरंभ करी कहूची आ शेष रे गोटे वाक्य अछि आउ प्रार्थना प्रेरित मानकर शिक्षा शब्द रोटे प्रार्थना निविष्ट भाव रहिले मु कहूची मु जहा करूची कटक रे आमनकर मंडली गुडे करे ता बाहर बहुत जगह जाय कि मु मते प्रभु सुजो शिक्षा प्रचार करिया पई सहस्र सहस्र लोकंकर मध्यरे कन्वेंशन मान करे बड़ बड़ महासभा मान करे शिक्षित अशिक्षित सब वर्गर लोक थांती
थियोलॉजियंस माने आउ कौन कौन डायरेक्टर्स माने केते कौन थांती कॉन्फिडेंटली संपूर्ण निश्चित भाव में सत्य वाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार कर मु शिक्षा दे प्रचार करे भय करे ना किंतु सेति करिया पूर्वर भलरे बाइबल को जानिबा को हबो दरकार लोक माने संगे संग क्रिटिकल क्वेश्चन करदेवे ठीक उत्तर देवा पई समर्थ होबा को पड़ियो नहले गला चारियाडू सब सिंह परि अनेक रहिथिबे ए लोक आसुची हमर चर्च को ओलट पालट करदब विभिन्न दृष्टि निजक प्रस्तुत करने हम आश्चर्य कर्म बड़ बड़ आश्चर्य कर्म करने निजे समर्थ हवा पड़ो से प्रकार साक्ष्य थी हम लोक मुंड नुई जीवे जीशु सहित आमर व्यक्तिगत संपर्क स्वप्न दर्शन सबुरे से गुड़ाक अनेक नथिबो आत्मिक दान गुड़िक सहित बाइबल लिखा आत्मिक दान सब प्राप्त हुआ से अनुसार प्रभु आपण दासर वाक्य दृढ़ करती गोटे गोटे कथा कहवा द्वारा प्रभु बड़ बड़ कार्य करने को हम आम कथा अनुसार लोक मानिजे ये प्रकृत जने प्रभु लोक विरोध करने संभव होना कारण परमेश्वर निजे कहले जीव संगु तुम जावजीवन कहीं तुम सम्मुखें ठिया ही पारे ना निजक से बाइबल लेखानी तुम प्रस्तुत कर निजक जब आम सेमती प्रस्तुत कर प्रभुकर आउ कार्य आउ प्रकृत भाव में साधित हो पार पाउल प्रचार कला बेले लुदियार हृदय खोलला पर प्रभु लोकंर हृदय खोलीदेवे वाक्य ग्रहण करेंगे बदली जीवे से सेमती प्रभु मत कटक ने अनेक बदली गले कटक अनेक बदली गले कटक जो मैंने भूल कर डुबन नहीं कि ठीक भाव में बाइबल अनुसार नहीं सेकंड टाइम से डुबन देवा लगिले आगे गुप्तर करना मुझे खोला खोली भाव में करुच्ची भय करी ना एवं तो ऑनलाइन सबू कौ मैंने से सेकंड बैप्टिज्म से नाम धरिकी शिक्षित लोक मैंने चाकरिया लोक मैंने कटकर लोक मैंने आउ ता भर अनेक अनेक पुरुष स्त्री लोक मैंने आसले महानदी महात्रे सब डुबन नहीं यहीटा शिक्षा जीशु मत दर्शन रे पठी कही अल्फाबेट शिक्षा को जाओ तबे प्रभुकर धन्यवाद हो आउ तेणु आम को आमर कार्य को संपूर्ण करने को हम मन रखु पवित्र आत्मा कार्य ठीक भाव में जो पर्यंत न होती लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण न होती मंडली में पवित्र आत्मा पूर्ण न होती जो जाए आम कार्य करूँ से लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण न होती आमर कार्य असंपूर्ण संपूर्ण कार्य मु चारिटा कथा कहली कौन कौन कहली जड़े ईश्वर लोक ईश्वर वाक्य ईश्वर शक्ति आउ ईश्वर आत्मा बा पवित्र आत्मा प्रभु लोक भाव में फिलिप गले समीरण गोटे प्रधान नगर सीटा वाक्य ख्रीष्ट को घोषणा कले वाक्य प्रचार कले लोक माने समस्ते स्त्री पुरुष आउ से माने आउ मनोजोग करते एक चित्तरे आउ डुबन सब नहीं जाऊे कहीं द्वारा महा महालक्षण महाश्चर्य कर्म अनेक पक्षाघाती रोगी भल है ए सबू न हवा जाए लोक माने ग्रहण करें अनेक रही थे बड़ बड़ आखि करिए ये कौटू आसुची कौन कहूँ किए आ कथा शुणुची गोटे गोटे आश्चर्यक्रम हो लोक बदलवा को बाध्य तदनुसार मु तमान सब पाई मो जीवन सेवा कार्य तमाने बदली जाइछ कुटी गुड़ा बदली जाइछ जदि दिवाकर भल ही न था तार शेष वर्ष था पूर्वर ताकू जहाँ से पूरन को होता मरीगला से दिवाकर होता से मामू फिलिप मामू मत बाबू तुमको डाकिया चाहते ठीक अच्छे तो भल कले आज ये गाँ बदली जाए सब समय कौन होता प्रभु जानती पास्टर अल्फोंस के बदली न था अनेक तमान भर बदली न था आम को सेपरी कार्य करने को अच्छे निश्चय जदि आम निजक देखा जीशु कहे से धनी जुआल कहले मु तो सब आज्ञा मानिक चलुची जीशु कहले तुम गोटे उणा अच्छी आम पाखे अनेक यहपरी विष उणा देखा जाए से निज इच्छा प्रभुंर कार्य करहबनी प्रभुंर इच्छा अनुसार प्रभुंर आह्वान योग्य आचरण कर निजक जड़े प्रभु लोक भाव में प्रस्तुत करूँ आपन को देखिले हाँ जड़े प्रभु लोक लोक मानवा को हम बहुत पाठ पढ़ी कि थियोलॉजी कर ज्ञान पाई तालीम करी आपन पारे टंका अच्छे जड़े बड़ संसार डायरेक्टर कहीं प्रभु लोक बोली कहे ना जदि आपण द्वारा आश्चर्य कर्म हम लोक मैंने कहे प्रभु लोक से प्रभु लोक ही जानतु प्रभुंर वाक्य प्रचार करने से वाक्य लोक मैंने ग्रहण करेंगे जो आप नाना आश्चर्य कर्म करें आ विलंबन करी प्रभु कार्य करेंगे प्रेरित मान मन में प्रेरणा देले क्या द्वारा शुणिले समीरण वाक्य ग्रहण कर
ତାପରେ ପିତର ଯୋହନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ପିତର ଯୋହନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ତମେ କିଏ? ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆସ ମିଶି କାମ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ମିଳି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିକି ପିତର ଆଉ ଯୋହନ ଆଉ ଫିଲିପ 3 ଜଣ ମିଶିଗଲେ, ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏଣ୍ଟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ନଗର, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଟି ବଦଳିଗଲା। ସେଠି କଣ ଆସିଲା? ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। କଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏବେ ବି ଥିବା ସହର ମାନଙ୍କରେ, ନଗର ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ମହାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ଆମ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମେ ଯାହା କହିବା, ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେମାନେ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯୀଶୁ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଫିଲିପ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ପିତର ନାହାନ୍ତି, ଯୋହନ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫିଲିପଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିଆ ହୋ ଜଣେ ଜଣେ ଫିଲିପ ହେଇକି। ଏଇ କଥା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ନେଇଛି। ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଫିଲିପ ଆଉ ତମାନେ କିଏ ନାହଁ, ମୋର କହିବାର କଥା ଏଇଟା ଆଦୌ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରେ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟକୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ବଦଳି ଯାଇ ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଫିଲିପ କଲେ, ପିତର ଯୋହନ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ନଗର ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଉଣା ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ଉଣା ମନେ କରୁଛୁ, ଟିକେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ। ସରି ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ତମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିନାହିଁ, ଏମିତି କାମ ମୁଁ କରିପାରିନି, ସରି ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷମା କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ସରି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ଏଣିକି ମୁଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଖାଲି କଥା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ। ଭଲରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମିକ ଦାନମାନ ସବୁ ପାଇବାକୁ ହବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆମର ମନକୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି କର। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ଏଇ ଜଗତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଚାକିରି, ପାଠ, ଏଇ ସବୁ ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା, ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସମସ୍ତେ। ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଗ୍ଲୋରି ବି ୟୋର ନେମ୍। ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ଠିଆ ହେବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇକି ନେବେ। ନିଜେ ମୁଖ ଖୋଲିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯାଉ। ଖାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ତା ତ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ଯେତେ ଅଛୁ, କୋଟିଗୁଡାର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, କୋଟିଗୁଡା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍, କୋଟିଗୁଡାର ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ମାନେ ଏଠି ବସୁ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମତେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିନଥିଲି, କି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ କ୍ରୁଶରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂତନ ଭାଷାରେ, ପରଭାଷାରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଆଉ ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛୁ, ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପରଭାଷା କଥା କହିପାରନ୍ତିନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, এই ଦିନ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା, ସେଟା ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ।
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେମିତି ଆଉ ଲିଡିଂ ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ପାଳକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଚାରକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କେହି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏପାଖେ ସେପାଖେ କରି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ହବ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ, ମହାସଭା ମାନଙ୍କରେ, ଚାରିଆଡେ। କାରଣ ସେଦିନ ପିତର ଯୋନ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ସେଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପିତର ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ 12 ଜଣ ଲୋକ ଏଫିସରେ, ଆଉ ଏଫିସ ନଗରରେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତର କଥା କହୁ କହୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି, କିପରି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଯେପରି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନ ରହୁ, ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହେଇକି ଆହୁରି କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି, ଆହୁରି କେମିତି କରିବି, ସେଇ ପିତରଙ୍କ ପରି ହେବି, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବି। ନଗର, ସେଇ ସମ୍ମିଳନର ନଗର ପରି ଅନେକ ନଗର ଗ୍ରାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ଟିକେ ଲିଡ୍ କରିକି ନେବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଣ୍ଠି ଯିବା ସମସ୍ତେ। ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଲିଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ ଖୋଲା କରି ଯୋଉମାନେ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ। ପାଉଲ କଲେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷା କହୁଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପରଭାଷାକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଶା କରନ୍ତୁ। ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଆଲଫନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ପାଷ୍ଟର ସୋମନାଥ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ ଆମେ ପାଷ୍ଟର ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ତ ନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ହାତ ଉଠେଇକି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠେଇବୁ। ଆମେ ହାତ ଉଠେଇବା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଧିକ ଅଧିକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରଭାଷା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରଭାଷା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ତା ଅଧିକ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତପ୍ତ। ଯୋଉମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଭାଷା କହିବି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ବଦଳିଯିବ। ଉଦାରାବା ଶାଖାଲା ରାବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦଲା ରାବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିଛୁ ତମେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ଉଷବାରା ଖାଲା ରାବାନି ଆଦାରାବାନ୍ଦଲା ରାବାନା ଦାରାବାନ୍ଦଲା ରାବା। holy 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 urabasani karabatara rabariya hallelujah 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 urabasandara batara rabari sarabara rabariya rabara উচ্চ কণ্ঠ ধ্বনিরে সমস্ত সদাপ্রভুর প্রশংসা করুন। আত্মারে পরিপূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করন্তু। আত্মাঙ্গর অভিষেক নিয়ন্তু। উরবসানি খারাপতলা রাবারি সারাবলা রাবারি রাবারা বারা 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 উরবসানি খারাপতলা রাবারি রাবারা বারা 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 উরা বাবা 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Holy, 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 holy. Piravasana karavatara rabari rabara 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 rabara. মুখ্য খালি ধন্যবাদ প্রশংসা করন্তু। আপনারা পরিপূর্ণ হওয়ার নিমন্তে প্রার্থনা করন্তু। ধীরে ধীরে নয়, হালুকা ভাবে নয়, মুখ্য খালন্তু। অতিশয় প্রভু ধন্যবাদ দিয়ন্তু। বিশ্বাসের আত্মা তত্ত্বর নিমন্তে প্রার্থনা করন্তু। পুরবসানি খারাপতলা রাবারি সারাবলা রাবারি রাবারা বারা 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 বারা।
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुम्हारे प्रभाषा कहते और अभी तो प्रभाषा करने उनका काम करते तुम्हारे आत्मा पर परिपूर्ण हैरानी आत्मा परिपूर्ण नवनवते खराई जीवित कृषित हो परमर विश्वास करी मुख खाली उच्च कंठ भल्ला प्रभुर प्रशंसा करते भावर वतन बरेश्वर बलर बलियर बर 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 Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay chukta koi nai. Mukha khali kolma dhanyawad. Mukha khali landu. Mukha kanta bhalla prasangsa karantu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanyawad, dhanyawad. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Pura baba 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 baba. Pura sange baba. Mukha bhanga bhai. Mukha bhanga bhanga mukha khali karunga. Atma ola asije. Anta विश्वास करें Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Pavitra, pavitra, pavitra. Prakam pavitra pavitra stranga putra. Oh Jesus. नाम और धन्यवाद दे प्रभु हालेलुया 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 स्तुतिबाद করছি হারাবাসানি করবতলা পুরো বলরাবানি সরবলাবানি হারাবাসানি বলরাবানি সরবলাবানি উখারাবাসানি বলরাবানি সরবলাবানি হালেলুয়া 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 আসন্ত প্রার্থনা করিবা আসন্ত প্রার্থনা করিবা পবিত্র প্রাকান্ত নিত্য জীবিত ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু তুমি আদি অন্ত কক্ষ তুমি আরম্ভ করেছো তোমার শেষ করিবা ঈশ্বর কার্যের আরম্ভ অপেক্ষা তার সমাপ্তি ভালো আজ এই সেবা কার্যকে সমাপ্তি করি শেষ প্রার্থনা করিয়া পাই প্রভু তুমি সুন্দর সময় দিয়েছ হে প্রভু যীশু আজ আমাদের মধ্যে তুমি অছ পবিত্র আত্মাঙ্গর অনুভূতি দিয়েছ প্রভু পবিত্র আত্মাঙ্গ শক্তির প্রভু আমাকে শক্তিযুক্ত করি ও প্রভু তোমার দাসঙ্গ মুখরু আউ যে বাক্য গুড়িক ନିର୍ଗତ ହେଲା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋଯୋଗୀ କରାଇଲ ଅନ୍ତର ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତା ଅଧୁରା ଅଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସୁଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କେତେକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ପାଉଲ ବି କହିଲେ ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ
ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଜ୍ଞ ହେବୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେ ଅଧୁରା ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 4ଟି ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ନ ହେଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଦୟା କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। କାରଣ ସେଇ ଓ ବାକ୍ୟରେ କଥା କହିଲ ଶେଷ କଥା ହେଇ ଆତ୍ମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଦିନ ମାନେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବଳବାନ ହେଇନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ଶକ୍ତିହୀନ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲ। ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛ। ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଉ ସେ 2 ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ତୁମେ କହିଲ ଫୁଲଫିଲ୍ ୟୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କର, କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅଧୁରା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା, ଜାଗ୍ରତ କରାଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କି ପ୍ରକାର ଉପାସନା ହଉଛି, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଦିଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଦିଅ ଓ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ନା ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କିପରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ଶେଷ କାଳରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ମହତ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୟା କର। ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁଦୃଢ କର, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର। ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ, ତୁମର ପାଦ ବେଳେ ଆଜି ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଉରାବାସାନି କରବା ତରାବାରି ସରାବାଲା ରବାରି ସରାବାରି yaraba uribiндра батану кровишну курватала रबारी सराबारी yaraba रिखाना बताना बारी सराबाला रबारी yaraba रबा। ए जीवित ईश्वरଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୃତ ମଣ୍ଡଳୀ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜୀବିତ କର। ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ ମାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ ତୁମେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡିଛୁ, ଆଉ କେହି ଫିଟି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବୁ, ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆଉ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧୁର ମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାହସିକ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଦୟା କର। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା, ଅସୁସ୍ଥତା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମ ବଡ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଚିନ୍ତିତ ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ।
ଆଉ ତୁମର ଦାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କଲୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମତେ ଚାଳନା ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଠିକ ହବ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଲ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିଛ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାରିଛୁ। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବି ହଉ ମାତ୍ର ସେଇ ରମେଶ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରୁ, ଆଉ ଯେପରି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉ, ଆଉ ସେ ଜିତା ରମେଶ ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରି ଓହୋ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରମେଶକୁ ତୁମ ପାତ୍ରରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ତାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟଥା ବେଦନା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଶତ୍ରୁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଓ ଭାଇ ଆଉ ସୋମନାଥ ଭାଇ ଆମର ପାଷ୍ଟର ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଦନେଲ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। ଏ ଗାଁ ସାହି ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦାସ ଏ ମନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ଭିଜିଟ କରିବେ, ଆଉ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ସାଥିରେ ରୁହ, ତା ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତାର ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ଆବଶ୍ୟକ ତାର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସକଳ ବିଷୟକୁ ତୁମର ପାତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରି ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠିଆ ହବା, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହବା ଶୀଘ୍ର କରି, ଆଉ ଡାହାଣ ହାତ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ତୁମ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯେମିତି Yes. 2 ବା 3 ଜଣ ତୁମ ନାମରେ ଏକତ୍ର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। Yes, ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛୁ 2-3 ଠାରୁ, ତେଣୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ୟେସ୍। ତୁମେ ଆମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ କେହି ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଦିଅ। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଏକତ୍ର ଅଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଏବଂ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସହର ନଗର ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ହବ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହବ। ଆମେନ୍। ଏହିପରି ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ହାତ ଉଠେଇଛୁ, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରମେଶ ଜିତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ତୁମେ କ୍ଷମା ମାର୍ଜନା କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୌତ ପରିଷ୍କୃତ କର। ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେ ପାୟଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୁମର ସେବା ଭଜନା କରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଭୟ କରି ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ମୁକ୍ତ, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ଆଉ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ସେବା ଭଜନା କରିବେ, ତୁମକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ ପରି ସେମାନେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ। ଆଉ ଯାହାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ଆଉ ମିଖଲରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତାର ଶରୀରରେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଅଛି, ତାର ଦେହରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାକୁ ବି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ଯାହାର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉ। ଆମେନ୍। ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସୁସ୍ଥ କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ବାନ୍ଧୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରୁଛୁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଲଗେଇ ରଖ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। 2 ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମସ୍ତେ। हे आत्मा ईश्वर तुम्हारी साथी दिया,
হে আত্মা ঈশ্বর তুমরি শক্তি দিও তুমরি শক্তিরে খোঁজুଅଛୁ ତୁମରି ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଅଛୁ ହେ ପିତା ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ହେ ପିତା ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ହେ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ତୁମରି ଶକ୍ତି ଦିଅ हे आत्मा ईश्वर तुम्हारी शक्ति दियो ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ ମସିହ କି ଜୟ ଯୀଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଟା। Praise the Lord. ଏଇଟା ମୋ ଠାରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.